안녕하세요. 생명의 흐름입니다. 이번 주는 현충일 집회 메시지 4번입니다. 메시지 4번의 제목은 참 포도나무이신 그리스도 안에 거함입니다. 이번 주는 신훈 형제님과 함께 교통하겠습니다. 형제님 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 메시지 4번에 대한 간략한 요약을 부탁드리겠습니다. 아멘. 이번 주 메시지 4번의 제목은 참 포도나무이신 그리스도 안에 거함입니다. 주 예수님은 요한복음 15장 1절에서 나는 참 포도나무요라고 말씀하셨습니다. 포도나무 안에 있는 가지들로서 우리는 포도나무 안에 거해야 합니다. 주님 안에 있는 것은 연결의 문제이고 주님 안에 거하는 것은 교통의 문제입니다. 우리가 포도나무이신 그리스도 안에 거하는 것은 우리가 포도나무 안에 있는 가지들이라는 분명한 이상을 보는 것에 달려 있습니다. 일단 자신이 포도나무 안에 있는 가지들이라는 것을 보았다면 우리는 우리와 주님 사이의 교통을 유지해야 합니다. 그리스도인의 생활은 주님 안에 거하는 생활입니다. 우리는 모든 것을 포함한 기름 바름의 내적 가르침에 주의함으로써 그리스도 안에 거하여 그분께서 우리 안에 거하시도록 합니다. 요한은 그의 복음서에서 우리에게 포도나무이신 그리스도 안에 거하라고 말씀하였고 또한 그의 서신서에서 그 실제적인 길인 기름 바름의 가르침을 말씀하였습니다. 우리는 주님의 피의 씻음을 체험하고 기름 바르시는 영을 우리의 내적 존재에 적용함으로써 그리스도와의 신성한 교통 안에 거합니다. 머리이신 그리스도는 기름 부음 받으신 분이시자 기름 부으시는 분이시며 우리는 그분의 지체들로서 그분의 목적을 성취하기 위해 그분을 내적인 기름 바름으로 누릴 수 있습니다. 아멘. 네, 형제님. 요한의 말씀들을 통해서 기름 바름의 가르침에 대해서 교통해 주셨는데요. 이어지는 부분은 바울이 우리가 주님 안에 거하는 것에 대해서 말하는 부분인데요. 계속해서 교통 부탁드리겠습니다. 아멘. 주님 안에 거하는 것은 주님과 한영되는 것, 다시 말하면 연합된 영 안에 사는 것입니다. 사도 요한이 말한 주님 안에 거하는 것을 사도 바울은 주님과 한영되는 것, 즉 우리가 연합된 영 안에 사는 것이라고 말하였습니다. 신약의 본질은 하나로 함께 연합된 두 영, 곧 신성한 영과 사람의 영입니다. 이 두 영의 연결은 성경에서 가장 깊은 비밀입니다. 우리가 주님과 교통하는 것, 또 주님께 기도하는 것, 주님과 함께 생활하는 것 등 우리의 모든 영적 체험은 이 연합된 영 안에 있습니다. 연합된 영은 하나님과 한 영이고 신격에서는 아니지만 생명과 본성에서 하나님과 똑같은 영입니다. 합당한 그리스도인이 되려면 오늘날 삼일 하나님의 체현이신 주 예수님께서 우리의 영 안에 내주하시고 우리의 영과 연합되신 그 영이시라는 것을 반드시 알아야 합니다. 또한 우리가 주님 안에 거하고 그분의 말씀이 우리 안에 거한 결과는 바로 효과적인 기도입니다. 기도는 사람이 하나님과 협력하고 동역함으로 하나님께서 사람을 통해 그분 자신을 표현하시어 그분의 목적을 성취하시도록 허락해 드리는 것입니다. 기도하는 사람은 하나님과 협력하고 하나님과 함께 일하며 자신 안에서부터 그리고 자신을 통하여 하나님께서 그분 자신과 그분의 갈망을 표현하시도록 허락해 드릴 것입니다. 우리가 주님 안에 거하고 그분의 말씀이 우리 안에 거할 때 우리 안에는 그분의 말씀에서 나온 갈망이 있을 것입니다. 우리가 이러한 갈망에 따라 기도할 때 주님은 이러한 종류의 기도에 응답하실 것입니다. 왜냐하면 그 기도는 우리가 주님 안에 거하고 그분의 말씀이 우리 안에 거한 데서 나온 것이기 때문입니다. 아멘. 우리는 연합된 영 안에 사는 것에 의해서만 진정한 교회 생활을 가질 수 있습니다. 우리가 교회 생활을 위해 이 연합된 영 안에 지속적으로 머물기 원합니다. 아멘. 형제님 오늘 말씀 감사합니다. 아멘. 메시지 4번에 대한 교통을 나누어 보았습니다. 이어서 이 메시지의 요약 영상을 함께 보시도록 하겠습니다. The Lord spoke that word in John 15 in the context of Himself being the vine and we are the branches. That shed great light to me, realizing our abiding in Him is not like one person trying to get into another person in that way. But through that
I don't want to say illustration or figure of speech, because it is a reality. Christ is the vine and we are the branches. There is something very mysterious, something profound, marvelous going on between the vine and the branches. That is this matter of abiding. And we know in the Bible, God uses many relationships to describe our relationship with Christ, such as He is the Redeemer, we are the redeemed, He is the master, we are the slaves, He is the husband, we are the wives. But among the so many relationships, the most organic, the most intimate, the most subjective relationship beside the head and the body is the vine and the branches. There is such a relationship between Christ and us to show us there is something so subjective, so organic, so intimate as the vine and the branches. You cannot separate. Many of you have seen a vine tree. A vine, you can hardly tell which part is the vine, which part are the branches. They just run together. Actually, you may even say the vine is the branches. The branches are the vine. You cannot separate them. I mean, there are so many trees on the earth. There's pine tree, oak tree, and so forth. But the Lord Jesus used the vine tree to illustrate this mysterious, profound relationship between He and us. You can hardly tell which part, where does the stem or the tree stops, and where does do the branches begin. You just don't know. They just run together. And this is how the Lord wants us to have this relationship with Him. So, dear saints, we need the Lord's light to shine into us for us to realize we are truly, indeed, branches of the vine. He is the vine. We are the branches. We have such an intimate, subjective, organic relationship with Him. We have been, how did we come to this relationship? Through grafting. Once we were of that wild olive tree, right? But then we were cut off, and then we got grafted. Praise the Lord for this wonderful process of grafting. This is marvelous. It is through grafting that we have been joined to Him. We who were once part of that condemned vine, condemned grapevine, as spoken of in Revelation 14. We were part of that before, just awaiting for judgment, awaiting to receive God's fury. But thank the Lord, one day, by our believing in the Lord Jesus, we were grafted into Him, grafted into that true vine. So now, this is where we are. We are the branches in the vine. And the Lord's word to us is that we need to abide. This is too wonderful. Now, before us is I consider this as a marvelous outline describing many details related to this experience of abiding in Christ as the true vine. The first point says, the Lord Jesus said, I am the true vine. By His saying that He is the true vine, He implies that there are other vines out there which are not true. There are some fake vines, counterfeit vines.
주님 안에 거하는 것은 주님을 누리는 것입니다. 더 나아가 나는 주님 안에 거하는 것은 주님으로 말미암아 사는 것이라고 말하겠습니다. 우리 모두는 구원받았고 이미 전기에 연결되었습니다. 우리는 또한 주님께서 오늘날 우리 안에 계신다는 것을 모두 알고 있습니다. 우리는 이러한 교리들을 이해했을지 모르지만 그에 대한 체험이 있습니까? 여기에 한 예가 있습니다. 여러분은 매일 아침 일어나자마자 욕실에 들어갈 때 먼저 문을 닫고 30초 동안 주님께 기도해야 합니다. 주님, 새로운 하루를 주셔서 감사합니다. 주님, 오늘 전적으로 주님으로 말미암아 살 수 있도록 저에게 은혜를 주시기를 구합니다. 저는 세수하는 것까지도 자신으로 말미암아 하기를 원하지 않고 주님으로 말미암아 하기를 원합니다. 바로 이렇게 간단한 기도를 하십시오. 그런 후에 여러분은 물을 틀 때에도 주님, 저는 주님으로 말미암아 살고 주님으로 말미암아 세수를 합니다. 라고 기도할 수 있습니다. 이어서 만일 여러분의 배우자가 여러분에게 무례한 말을 했다면 여러분은 어떻게 반응하겠습니까? 우리 그리스도인은 주님께서 우리 안에 계시기 때문에 안색이 변하지 않거나 교양 있게 행하거나 관대하게 대하는 것이 우리의 반응이어서는 안 됩니다. 우리의 반응은 주님께서 내 안에 거하신다 여야 합니다. 주님께서 우리 안에 거하실 뿐 아니라 또한 우리가 그분으로 말미암아 사는 것입니다. 여러분은 아침에 주님께 주 예수님, 또다시 새로운 하루를 주신 것에 감사드립니다. 저는 주님으로 말미암아 살기 원합니다. 라고 기도합니다. 결국 여러분의 배우자가 여러분에게 말을 할 때 여러분 안에 사는 것은 더 이상 여러분이 아니라 바로 그리스도라고 말합니다. 여러분의 배우자가 무엇을 말하든지 여러분은 안색이 변하지 않고 또한 교양 있게 행하거나 관대함을 나타내지도 않습니다. 이것은 더 이상 여러분이 사는 것이 아니라 바로 주님께서 사시기 때문입니다. 이렇게 여러분은 주님으로 말미암아 삽니다. 여러분이 이와 같이 주님으로 말미암아 산 결과 여러분은 주님 안에 거합니다. 여러분이 이렇게 주님으로 말미암아 살지 않는다면 여러분은 구원받은 사람이기는 하지만 여전히 주님 안에 있지 않고 주님 안에 거하지도 않으며 완전히 여러분 자신 안에 있는 것입니다. 이러한 까닭에 요한복음 14장에서 주 예수님은 제자들에게 내가 아버지께 구하겠습니다. 그러면 아버지께서 또 다른 보혜사를 여러분에게 보내주실 것이고 그분은 영원히 여러분과 함께 계실 것입니다. 그분은 실제의 영이십니다. 왜냐하면 그분께서 여러분과 함께 거하시고 여러분 안에 계실 것이기 때문입니다. 라고 말씀하셨습니다. 주 예수님은 이어서 잠시 후면 세상은 나를 더 이상 보지 못하겠지만 여러분은 나를 볼 것인데 이것은 내가 삶으로 여러분도 살 것이기 때문입니다. 그날에는 내가 아버지 안에 있고 여러분이 내 안에 있으며 내가 여러분 안에 있는 것을 여러분이 알 것입니다. 라고 설명해 주셨습니다. 그리스도인의 내적 존재의 이야기는 양심의 작용이 아니고 교훈에 감화되는 문제도 아니며 실제의 인격이 그의 안에 사는 문제입니다. 우리가 구원받은 후 처음에는 분명하지 않았지만 우리 안에 참으로 한 인격이 있다는 것이 갈수록 분명해졌습니다.
이제 우리가 정상적인 그리스도인의 생활을 하려면 우리 안에 사시는 그분으로 말미암아 살아야 합니다. 그분으로 말미암아 살 때 우리는 그분을 누리게 되고 또한 자동적으로 그분 안에 거하게 됩니다. 우리는 이 진리를 문자대로만 이해할 수 없으며 반드시 체험을 통해 이해해야 합니다. 문자적으로는 주님 안에 거함이지만 체험에 따르면 우리 안에 계신 주님으로 말미암아 사는 것입니다. 큰 일에서든 작은 일에서든 우리는 주님으로 말미암아 살아야 합니다. 나 자신의 체험에 따르면 큰 일이나 어려움을 당할 때 우리는 아주 쉽게 주님 안에 있게 됩니다. 그러나 작은 일이나 혹은 생활의 세부 사항들을 대할 때는 주님 안에 거하거나 주님으로 말미암아 사는 것을 자주 소홀히 여깁니다. 우리는 종종 이러한 오래된 질병을 앓습니다. 왜냐하면 우리는 단지 중대한 일에서만 주님 안에 거하는 것을 중시하고 작은 일에서는 그러지 않기 때문입니다. 우리의 실패는 바로 여기에 있습니다. 많은 형제들이 매일 아침 주님을 누릴 때에는 주님 안에 있지만 일단 사무실에 가면 더 이상 주님 안에 있지 않게 됩니다. 자매들 역시 마찬가지입니다. 아침에 일어나서 기도하고 주님과 교통하면 너무나 좋고 참으로 주님 안에 들어가게 되지만 물건을 사러 나서면 더 이상 주님 안에 있지 않을 것입니다. 그러므로 주님 안에 거하는 것은 아침 부흥을 하고 기도하고 성도들과 교통할 때만 일어나는 일이어서는 안 됩니다. 주님 안에 거하는 것은 생활이 되어야 합니다. 형제들이 넥타이를 매고 자매들이 머리를 빗을 때 주님, 저는 자신으로 말미암아 이것을 하기 원하지 않고 주님으로 말미암아 하기 원합니다. 라고 기도해야 합니다. 이렇게 한다면 그들은 주님 안에 거하는 것을 체험할 것입니다. 본 내용은 미니스트리 다이제스트 2024년 국제 현충일 섞임 특별집회 그리스도인의 생활 중에서 일부를 발췌한 것입니다. 요한복음 15장 4절 말씀입니다. 내 안에 거하십시오. 그러면 나도 여러분 안에 거하겠습니다. 가지가 포도나무에 붙어 있지 않으면 스스로 열매를 맺을 수 없는 것처럼 여러분도 내 안에 거하지 않으면 열매를 맺을 수 없습니다. 주 예수님은 우리의 참 포도나무이십니다. 우리는 그분의 가지들로서 어떠한 상황에서도 그분 안에 늘 거해야 합니다. 포도나무이신 그분 안에 거하는 생활, 즉 그분과 한 영이 되어 연합된 영 안에서 계속 삶으로 우리 생활의 각 방면에서 좋은 열매들이 맺히기를 원합니다. 그러면 저희는 다음 시간에 다시 인사드리겠습니다. 감사합니다.